नमस्कार फ्रेंड्स शुभ सकाळ आज हूँ 10 जनवरी शनिवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने कि लेटेस्ट अपडेट पाइबा। प्रथम खबर गाड़ी चालकों बड़ खबर एप्रिल जाए फाइन ना। एप्रिल पहला जाए प्रदूषण सर्टिफिकेट जांच कोहल वाणिज्य और परिवहन मंत्री निष्पत्ति। टोलगेट्रे ई डिटेक्शन व्यवस्था यह अवधि कटब ना प्रदूषण चालाण। प्रदूषण जरिमाना राशि तर्जमा मंत्री निर्देश। परिवेश सुरक्षा को दृष्टि रखी परिवेश प्रदूषण सृष्टि करुवा गाड़ी व्यवहार न करने को निवेदन। यह अवधि मध्य मोटरयान आईन अनुजाई बाध्यतामूलक प्रदूषण प्रमाणपत्र कराई नेबाकू परामर्श। वाणिज्य और परिवहन विभागर मंत्री विभूतिभूषण जेना प्रदूषण जांच और जरिमाना को नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करछंती। प्रदूषण जांच पर जनसाधारण समस्या को दृष्टि रखी आसंता एप्रिल पहला पर्यंत प्रदूषण नथिले जरिमाना न लगेबाकू राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देश देछंती। टोल गेट्रे ई डिटेक्शन रे कटुवा ए संबंधी जरिमाना को मध्य स्थगित रखिबाकू से निर्देश देछंती। सेही भली प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मोटरयान आईन अनुसार लागू होता 10,000 टंका जरिमाना को ह्रास करने दिगरे तर्जमा करने को विभाग को निर्देश देछंती। मंत्री श्री विभूति जेना कहते गाड़ीर प्रदूषण जांच करने समस्त दायित्व। वायु गुणवत्ता दिन को दिन खराब होउछि। यार सुधार दिगरे कार्य करने आम समस्त कर्तव्य। से परिवहन में परिवेश सुरक्षा को लक्ष्य रखी प्रदूषण जांच पर कठोर आभिमुख्य ग्रहण कर मोटरयान आईन अनुजाई यह बाध्यतामूलक। ओडिशा रे मात्र 21% गाड़ी रे प्रदूषण प्रमाणपत्र रही। अनेक गाड़ी यह नियमर व्यापक उल्लंघन करुछथि जहाको दृष्टि रखी ए दिगरे सचेतनता वृद्धि करने को प्रदूषण प्रमाणपत्र को गुरुत्व दि जाइछि। तेबे जनसाधारण एथिपाई समस्यार सम्मुखीन हेउथिबार दृष्टि को आसिबारु जनसाधारण सुविधा पाई कोहल निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। एही समय अवधि रे प्रदूषण प्रमाणपत्र कराई नेबाकू मंत्री श्री जेना कहिसंती। परवर्ती खबर ओडिशार शिल्पायन क्षेत्र में विकास पर राज्य सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। मुख्यमंत्री जिला केन्दुझर में मेगा स्टील प्लांट प्रतिष्ठा निश्चित होगा पर एवं ढेंकानाल जिलार आउ एक मेगा स्टील प्लांट प्रतिष्ठा होगा जाउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित 43तम उच्चस्तरीय क्लीयरेंस अथॉरिटी बैठक में मोट 55,783 कोटी टंकार 7टी प्रमुख शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन मिली। यह प्रकल्प गुड़िक द्वारा राज्य में प्राय 14,502 निजुक्ति सृष्टि होब। ढेंकानाल जिले में 35,000 कोटी टंका व्यय एक 6 MTPA विशिष्ट इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा करिबो JSW ग्रुपर सहायक कंपनी साफ्रन रिसोर्सन प्राइवेट लिमिटेड। यही गोटे प्रकल्प द्वारा प्राय 8,000 लोक को निजुक्ति मिलबार आशा करा जाउछि। यह व्यतीत इनकोस एयर प्रोडक्शन एवं GMR कमलांग एनर्जी मध्य एही जिलार पृथक प्रकल्प निर्माण करिवे। ढेंकानाल व्यतीत गंजाम केन्दुझर और खोर्धा जिले में बृहत प्रकल्प गुड़ी को मंजूरी मिली। जिंदल पॉलीफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा 12,000 कोटी टंकार एक टाइटानस डाइऑक्साइड पिगमेंट यूनिट प्रतिष्ठा होब। यह सह ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में निवेश होब। सानकोड सेमी प्राइवेट लिमिटेड पक्षर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग OSAT यूनिट स्थापना करा। फोरो आलएज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2,000 कोटी टंका निवेश फोरो आलएज सुविधा एक कैप्टिव पावर प्लांट निर्माण करिबो। राज्यर विभिन्न प्रांत में शिल्प विकास और निजुक्ति वृद्धि पाई सरकार को यह निष्पत्ति एक माइलखुंट बोली मुख्यमंत्री प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र मिलिबो कन्या विवाह सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर गाइडलाइन आसीथिबा बेले आज बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। उपहार सामग्री पर उत्कलिका सह OMU स्वाक्षर करिछि महिला और शिशु विकास विभाग। सेपटे चलित सप्ताह 4,57,681 हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलवा नहीं घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। राज्य में खूब शीघ्र आरंभ होब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। घोषणार मासटे पर योजनार अग्रगति नहीं बड़ पदक्षेप नहीं राज्य सरकार। विवाह उपहार सामग्री जोगाण पर उत्कलिका सह बुझामणा पत्र स्वाक्षर करिछि महिला और शिशु विकास विभाग। यही योजना रे झील मानक शाढ़ी चूड़ी पाउंजी बिंदी भली व्यवहार सामग्री मिलिबो। एही समूह सामग्रीर उत्कलिका माध्यम हिताधिकारी को जोगाइबे सरकार। यह द्वारा ओडिशार हस्तशिल्प और हस्तकला क्षेत्र को मध्य प्रोत्साहन मिलिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा यही योजना रे मोट 51,000 टंकार सहायता राशि देबे सरकार। बाहागर पंजीकरण पर 35,000 टंका, उपहार पर 10,000 और साजसज्जा पर 6,000 टंका मिलिबो।
ଏପଟେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। ଉତ୍କଳିକା ସହ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅବସରରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କହିଛନ୍ତି ଏଥର ମୋଟ 4,57,681 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ନୂଆ ହୋଇଥିବା 1,78,398 ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କଟିଯାଇଥିବା 24,018 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅର୍ଥରାଶି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମୋଟ ଉପରେ 250 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ଆଧାରରେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାର୍କିଂ ଫି 500 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଭକ୍ତ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାରିଚକିଆ ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି ପାର୍କିଂ ଫି ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ 240 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 1,78,398 ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ, ଆଗରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଓ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ, ଅନ୍ୟ 2,55,226 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 4,57,681 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 1.8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଚିକିତ୍ସାର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଚିକିତ୍ସାର ବିଶାଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ? ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ପାଖରେ ବି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ରାସ୍ତାରେ ମୋଟର ଯାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ମୋଟର ଯାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ। ଏହି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 14, 2024ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରେ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା 2025 ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାରିଖରୁ ସର୍ବାଧିକ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20% କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଗଡ଼କରୀ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ 6,833 ଚିକିତ୍ସା ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟରୁ 5,480 ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାକି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ସେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟରଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73,88,884 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ 37 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। 34 ଲକ୍ଷକୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, ଆଉ ରହିବନି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସ୍କିମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡକୁ କୋହଳ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ଆୟ 10,000ରୁ 15,000କୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ଆୟ 10,000 ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 15,000 କରାଯାଇଛି। 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଫ୍ରିଜ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଥିଲେ ବି PMAY ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ। ସେହିପରି ବିଧବା ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁର୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 3ଟାରେ ବୁର୍ଲା PMC ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ନିବାସ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବୁର୍ଲା PMC ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ସଭାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୁର୍ଲା ସହର। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଲିସ ବୁର୍ଲା ସହରଠାରୁ ଅଶୋକ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଲୋକଭବନ। ଲୋକଭବନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବୁଧବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ଅଟଳ ବନକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଶନିବାରଠୁ ଲୋକଭବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକଭବନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାରଠୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲୋକଭବନରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଭବନ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଆବେଦନ କରି ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ନେଇ ପାରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 8:30ରୁ 10:30 ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଭବନ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିପାରିବେ। ଏହି ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଲୋକଭବନ ଇମେଲ୍ ID adc@odisa.gov.in ରେ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:15 ଯାଏଁ ଲୋକଭବନ ଖୋଲା ରହିବ। ଅର୍କିଡ୍, ଲିଲିୟମ୍ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଟଳ ବନ। ଏଠାରେ ସବୁଜିମା ସହ ଜଳାଶୟ, ଝରଣା ସଂରଚନା, ଏଥିସହ T-55 ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କର ରାଫେଲ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି ହୋଇଛି। ୱେନ୍ ଟୁ ୱେଲ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଓ GI ସିଟ୍ରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ମଡେଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଏହାରି ପାଖକୁ ପୁଣି ରହିଛି ହରିଣ ପାର୍କ, ଯାହା ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଯୁଗ। ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣିକି ପ୍ରଶାସନିକ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଇମେଲ୍, ଯାହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଓକାକ୍। କେବଳ ମେଲ୍ ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଆଳାପ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଓକାକ୍, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ସଚିବଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ @odisa.gov.in ରେ ମେଲ୍ ID ବନାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ବୈଠକ ଆଳାପ ନାମକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା କାଗଜ ଡାଏରୀ ବଦଳରେ ଇ ଡାଏରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ରୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅକାକ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଉ 502 ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଜି ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 12 ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଡିଏମ୍ଇଟି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ଲାଗି ଚିଠିରେ ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ରହିଛି।